Hi guys, this is Pawan Kumar. Today I want to say about Mathematics 2, which is useful to all branches diploma. Today I want to say 18th essay. It is very easy, but you are thinking it's very tough. Now I will say in easy manner. So please listen carefully and understand the step by step. Today I am saying solve d square plus d minus x into y is equals to e power 3x plus e power minus 3x, where here capital D is equals to d by dx. This is the question. In this way, the question will give. Sometimes this is will not give d is equals to d by dx అనేది ఇవ్వడం కొన్నిసార్లు. ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ బిలాంగ్స్ టు 18th essay. Today I want to say about this question. This is very easy, but you are thinking it is very tough. So please listen carefully and understand each and every step in this. First, you have to write given. What he given. For given, there is one or one and a half marks for given. So please write given for every question. What he gave first given. We have to write the given d square plus d minus 6 into y is equals to e power 3x plus e power minus 3x. It is given. So I have written what he given. This is in the form of f of d of y is equals to x. The formula on the d means this all comes under d. Here y means y, x means e power 3x plus e power minus 3x, where x is equals to e power ax. It is in the formula e power ax. ఇక్కడ x అనేది e power ax అనే ఫార్ములాలో ఉంది. సో హ్యావ్ రిటర్న్ వేర్ x is equals to e power ax. We have to find out the y is equals to మనకి y అనే ఈక్వేషన్ అనేది కావాలి. మనకి ఇక్కడ y అనే వాల్యూని కనుక్కోవాలి. వీ నో దట్ ది ఫార్ములా y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ycp ప్లస్ ypi. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్. ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్కి ఇదే ఫార్ములా. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ycp ప్లస్ ypi, వేర్ cp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, వేర్ pi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. cp means complementary function. Here cp means complementary function and here pi means particular integral. So now we have to find out the ycp. For finding ycp you have to take the auxiliary equation. The auxiliary equation is f of m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ అనేది 0కి ఈక్వల్ చేసి దానికి 2 ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొచ్చి అప్పుడు ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ కోసం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చేసాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ మీన్స్ ఇయర్ డి మీన్స్ ఎమ్. సో హ్యావ్ టు రైట్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి. అంటే డి ప్లేస్లో ఎమ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఇయర్ డి ప్లేస్లో ఎమ్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో యూ గెట్ దట్ m square plus m minus 6 is equals to 0. d ప్లేస్లో m అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇక్కడ d is equals to m అని కాబట్టి d ప్లేస్లో m అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి m square plus m minus 6 is equals to 0 అని వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో మనం ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. m square ముందు ఏమీ లేదు కాబట్టి 1 ఉన్నట్టు. దిస్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ m square. There is nothing, so have putted 1. Now multiply these both terms, constant and coefficient of m square. 6 into 1 we get 6. Find out the factors for both 6. 1 6 ja, 2 3 ja, 3 2 ja, 6 1 ja. Enough. When we add these both terms we want 1m, that means 1. యాడ్ చేసిన మైనస్ చేసిన ఈ నెంబర్స్ని ఏవి యాడ్ చేసిన మైనస్ చేసినా సరే మనకి +1 అనేది రావాలి. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ బోత్. 1 + 6 7, 6 - 1 5. మనకి 7 అవసరం లేదు, 5 అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. నౌ గోస్ టు ది నెక్స్ట్ వన్. 2 - 3. వీఆర్ గెటింగ్ -1. వీ వాంట్ +1 నాట్ -1. హియర్ వీ గెట్ 1 × 6 = 6. ఏవైనా రెండు నెంబర్స్ ఇంటూ చేస్తే 6 రావాలి. ప్లస్ చేసిన మైనస్ చేసిన ఆ రెండు నెంబర్స్ని
1m అనేది రావాలి. ఫస్ట్ చూసాం 1 into 6 6 వచ్చింది. బట్ 6 minus 1 5. 1 plus 6 7. We are not getting 1. So goes to the next step. 2 3. 2 plus 3 5. We are getting, when we add this both terms, we are getting 5. We don't get 5. 5 అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మైనస్ చేయండి. 2 minus 3 minus 1 getting. We want plus 1, not a minus 1. So goes to the next step. 3 plus 2 5. We have to subtract 3 minus 2. We are getting minus 1. So have to write 3 into 2. We are getting 6, as well as 3 minus 2. We are getting 1. So we can write in one place 1m square plus 1 ప్లేస్లో ఇక పూట m అనేది యాడ్ చేయండి ప్రతిదానికి. అంటే ఇప్పుడు 1m ప్లేస్లో ఎట్లా రాయొచ్చు మనం? 3m minus 2m. 1m స్క్వేర్ ప్లస్ 3m minus 2m minus 6 is equals to 0. ఇది ఎలాగొచ్చిందో తెలిసింది. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ని అలాగే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ m స్క్వేర్ని ఇంటూ చేస్తే మనకు 6 వచ్చింది. 6 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కున్నాం. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని ఎడిషన్ చేసినా సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసినా మనకి సెంటర్లో ఉన్న నెంబర్ అనేది రావాలి. 2 ఎడిషన్ చేస్తే రాలేదు, 2 ఎడిషన్ చేసి సబ్స్ట్రాక్షన్ రాలేదు, ఇవి 2 చేస్తే మనకు వచ్చింది. సో 3 plus 2 చేస్తే 5 వస్తుంది. సో సబ్స్ట్రాక్ట్ 3 minus 2 చేస్తే 1x వచ్చింది, 1m వచ్చింది హియర్. సో హ్యావ్ పుట్టెడ్ m. 3m minus 2m is equals to 1m. అంటే మనం 1m ప్లేస్లో 3m minus 2m అనేది రాసుకోవచ్చు. సో హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ 1m place 3m minus 2m in 1m place. Now this both terms we have m, so have to take m as common. Here m square means there is 2 m's. ఇక్కడ 2 m's ఉంటాయి, ఒక m తీసాం కూడా ఇంకొక m ఉంటుంది, ప్లస్ హియర్ m వచ్చింది, ఇంకా 3 ఉంటుంది కాబట్టి 3. హియర్ మైనస్ మైనస్ కామన్, రెండింటిలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీసాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 కామన్గా ఉంది, దీన్ని 2 into 3 అని రాయొచ్చు. హియర్ 2m, ఇందులో 2 ఉంది, అందులో 2 ఉంది కాబట్టి 2 కామన్ తీసాను. m minus 2 అనేది ఇంకా m minus 3 అనేది మిగిలింది. సారీ, ఇట్ ఈస్ ప్లస్. మళ్ళీ మనం దీంతో దీన్ని ఇంటూ చేస్తే సేమ్ ఈక్వేషన్ m into m m స్క్వేర్, m into 3 3m, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 2m into m 2m, 2 into m 2m, minus into plus minus 2 into 3 6. We are getting the same equation, then it is correct. Now comes to the next step. This is one term and this is one term. These both terms we have m plus 3 అనేది కామన్గా ఉంది. సో m plus 3 into m minus 2 is equals to 0. ఈ 0 అనేది రెండింటికి ఈక్వల్. సో m plus 3 is equals to 0, m minus 2 is equals to 0. Now we want the value of m. m is equals to plus 3 at side వెళ్తే minus 3, minus 2 at side వెళ్తే plus 2. m is equals to 0 plus 2 2. Here m is equals to 0 minus 3 minus 3. We are getting the values m is equal to minus 3 and m is equals to 2. ఇలా 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అనేది తీసుకొని దానికి ఫ్యాక్టర్స్ అవి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇలా చేసాం. నౌ కమ్స్ టు ది హియర్ మైనస్ 3 ప్లస్ 2. ఇలా ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ వస్తే దాన్ని రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అని మనం అంటాం. హియర్ రూట్స్ ఆర్, ఇక్కడ రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. హియర్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఇక్కడ రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్, ఎందుకంటే ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అయినప్పుడు మనకి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దెన్ ది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫర్ y, complementary function for y is complementary function is, we know that ycp. సో ycp is equals to, ఇలా ఎప్పుడైతే రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అయ్యాయో రూట్స్ అనేవి మనకి ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్కి. రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అయినప్పుడు ఫార్ములా c1 e power m1x ప్లస్ c2 e power m2x. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అయినప్పుడు ఫార్ములా ఇది ycp. cp మీన్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అయినప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్కి ఫార్ములా c1 e power m1x ప్లస్ c2 e power m2x. Here c1 means c1, e means e, m1 means we know that here we are getting 2 m's. ఇప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉన్నది m1 తీసుకోండి, పాజిటివ్ ఉన్నది m2 తీసుకోండి. ఇది m1, సో m1 ప్లేస్లో మైనస్ 3 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మైనస్ 3x ప్లస్
C2 means C2, E means E, M2 means 2. So here substitute 2x. M1x plus M2x. M2 means 2. So I have substituted M2 plus 2x. We are getting YCP. Then we want YPI. మనకు YCP అనేది వచ్చింది, ఇంకా YPI అనేది వస్తే రెండు అడిషన్ చేస్తే మనకు Y వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ నౌ YPI. PI మీన్స్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ Y. Now find out the YPI. The particular integral of y is, that means YPI అంతే కదా. PI అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్పాను. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఇప్పుడు YPI. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ Y is YPI is equals to 1/f of dx. ఇది మనకు ఫార్ములా. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా 1/f of d into x. Here d means f of d means, yeah, this is in the form of f of d of y is equal to x. Here y means y, f of d means what? D square plus d minus x. So substitute f of d in f of d as 1/f of d place లో ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం f of d is equals to d square plus d minus x అని. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. d square plus d minus 6. This is f of d value. So I am substituted. Here x means what? E power ax. E power ax means this one. So substitute this one is here. E power 3x plus e power minus 3x. This is the formula. సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఈ ఫార్ములాలో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నౌ డివైడ్ దిస్ టు, ఇది ఏ పవర్ m ప్లస్ అనే ఫార్ములాలో ఉంది. సో ఇవి సపరేట్గా చేసేయాలి. 1/d స్క్వేర్ ప్లస్ d మైనస్ 6 e పవర్ 3x ప్లస్ 1/d స్క్వేర్ ప్లస్ d స్క్వేర్ ప్లస్ d మైనస్ 6 e పవర్ మైనస్ 3x. మనకి ఫార్ములా అనేది వచ్చింది. సో ఇక్కడ 3 అనేది d ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు 1/, here d means 3, here ఈ 3 అనేది d ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 3 స్క్వేర్ ప్లస్ d means 3 మైనస్ 6 means 6 e పవర్ 3x ప్లస్ ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. d ప్లేస్లో ఇక్కడ -3 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ పవర్లో +3 ఉంది కాబట్టి సో హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ +3 ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ d. Here we have -3. So how to substitute -3 in d plus value. -3 power whole square plus -3 minus 6 e power minus 3x. 1/3 square means 9 plus 3 minus 6 e power 3x plus 1 by -3 square means 9 plus into minus minus into -3 minus 6 we are getting e power minus 3x. 1/9 plus 3 means 12. 12 minus 6 e power 3x plus here minus into minus plus. So how to addition both these terms. 6 plus 3 9. Here we are getting -9. Why? Because in front of the largest number we have minus. So we are getting -9. -9 plus 9 0. మనకి ఇక్కడ f of d అనేది 0 అవుతుంది. మనకి 0 అనేది అవ్వకూడదు. అలా అయిందంటే మనం డిఫరెన్షియేట్ అనేది చేయాలి. ఇక్కడ 0 అవుతుంది కాబట్టి ఈ f of dని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. దీన్ని f of x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఇక్కడ 0 అనేది అవుతుంది. f of x అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. 0 అనేది అవ్వకూడదు. సో హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ ది f of x టర్మ్. f of x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d స్క్వేర్ ప్లస్ d మైనస్ 6. డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. f డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రెండు పక్కల డిఫరెన్షియేట్ అనేది చెయ్యాలి. dy/dx ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు d, విత్ రెస్పెక్ట్ టు d అనేది చేయండి. f of x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి రెండు పక్కల డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి f డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్షియేట్ d/dx ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఏడు ఉంది మనకి 2x అనేది అవుతుంది. సో d/dd ఆఫ్ d స్క్వేర్
విత్ రెస్పెక్ట్ టు డీ చేస్తున్నాం కాబట్టి dy/dt ఆఫ్ d² చేస్తే మనకి 2d అనేది వస్తుంది. సో 2d ప్లస్ హియర్ assume this as x. d/dx of x means we are getting 1. సో హియర్ 1 2d ప్లస్ 1 మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ d/dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏటవుతుంది 0. సో మైనస్ 0. వీఆర్ గెటింగ్ ఆఫ్టర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ 2d ప్లస్ 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ 2d ప్లస్ 1 ఇన్ d² ప్లస్ d మైనస్ 6. మనం ఎప్పుడైతే డిఫరెన్షియేట్ చేసామో ఒక ఎక్స్ అనేది పైన రాసుకోవాలి. ఎక్స్ అనేది అపాన్ వన్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ అనేది రాయాలి. ఎప్పుడైతే డిఫరెన్షియేట్ చేసామో ఆఫ్టర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఎక్స్ అనేది ఒకటి రాసుకోవాలి. అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే x² అనేది రాసుకోవాలి. అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే x³ అనేది రాసుకోవాలి. మనం 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేసాం కాబట్టి ఎక్స్ అనేది చేసాం. ఇప్పుడు ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. d² ప్లస్ d మైనస్ x ప్లేస్లో 2d ప్లస్ 1 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అగైన్ వీ హ్యావ్ e పవర్ మైనస్ 3x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/6 e పవర్ 3x ప్లస్ x బై హియర్ d ప్లేస్లో -3 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 2 మైనస్ 3 ప్లస్ 1 e పవర్ మైనస్ 3x 1/6 e పవర్ 3x ప్లస్ x బై 2 ఇంటూ -3 -6 -6 ప్లస్ 1 ఏటవుతుంది -5 అవుద్ది. e పవర్ -3x మనకి ఇక్కడ 0 అనేది రావట్లేదు. అగైన్ 0 వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు f ఆఫ్ డేస్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ మనం 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ x² అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. x² హియర్ x² హియర్ x². ఏం లేదు, చాలా ఈజీ. ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో లిజన్ కేర్ఫుల్ హియర్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ d² హియర్ -3 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం పవర్స్లో. చేసినప్పుడు మనకి ఇదంతా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 0 అనేది వస్తుంది. f ఆఫ్ x అనేది ఎప్పుడు కూడా 0 అవ్వకూడదు. సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. మనకి 0 అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ మనం అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం బోత్ సైడ్స్. బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి f' ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2d ప్లస్ 1 అనేది వచ్చింది. దాన్ని తీసుకెళ్ళి దీని ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో పైన ఆటోమేటిక్గా ఒక x అనేది వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేసాం కాబట్టి ఒక x వేసుకోవాలి. అదే 2 టైమ్స్ చేస్తే 2 x's అనేవి వేయాలి. 3 టైమ్స్ చేస్తే 3x. హియర్ 1 టైమ్ వీఆర్ డిఫరెన్షియేట్ నో. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1x హియర్ x బై 2d ప్లస్ 1. ఈ d ప్లేస్లో మళ్ళీ ఇక్కడ -3 ఉంది కాబట్టి -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మళ్ళీ 0 వస్తే మళ్ళీ సేమ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ది 2d ప్లస్ 1. నాట్ గెటింగ్ 0. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ -3 సాల్వింగ్ వీఆర్ గెటింగ్ x బై -5 e పవర్ -3x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/6 e పవర్ 3x. ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఏదైనా ఫ్రాక్షన్లో కింద మైనస్ వచ్చిందంటే ఇది పైకి వచ్చేస్తుంది మైనస్. సో హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ మైనస్ హియర్. ప్లస్ అండ్ మైనస్ మైనస్ x/5 మీన్స్ x/5 e పవర్ -3x. దిస్ ఈజ్ వాట్ ypi. You know that formula y is equals to ycp plus ypi. We are getting already ycp. Here ycp we are getting that ycp is equals to c1 e power -3x plus c2 e power 2x. This is ycp. Here getting that ypi is equals to 1/6 e power 3x minus x/5 e power -3x. This both terms yp and ycp substitute in this equation. ycp means we are get that c1 e power -3x plus c2 e power 3x. Here positive sign means positive sign. ypi means this value 1/6 e power 3x minus x/5 e power -3x. So we got the y value. This is the required answer for that question. This is very easy. Here you can confuse, I think. Listen this video carefully and understand what the steps here coming. This is very easy. Don't confuse. Listen carefully and practice more times. You can definitely get this answer. This is very important question. Without this question, I think there is no question paper. So please understand this question. If you have any doubts, comment below this video. If you don't subscribe my channel, please subscribe my channel and increase my thinking to do more videos for you. So please subscribe my channel. Thank you.